अपनी यानी कि गल करने कि जी हूँ न्यू जनरेशन है वो तो अल्लाह ही हाफज है। साड़ी जी जनरेशन लास्ट है, उस तो बाद दीद लिहाज खत्म जी जनरेशन आ रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं जेल के अंदर था और मुझे पता लगता है कि मेरे दोस्त जो है ना मेहंदी वगैरह और मेरा भाई हामिद वगैरह ये सारे जो है ना मुलाकात पर आ रहे हैं। मैं मुलाकात के शेड में आ जाता हूँ और जब मैं शेड में आता हूँ ना तो मैं इनको मना करता हूँ कि मोहरें लगवाने के लिए हाथ जो है ना ऐसे नहीं करने, ये भीख मांगने के मुतरादिफ होता है। मैंने इनको कहा कि जो मोहर लगाना हाथ ऐसे कर देना। ले नादरीन इसके बाद को मेहंदी बताता है क्या हुआ। ये ट्रू जी असी गए जी मुलाकात पे। मुलाकात दसन का मकसद है कि उस दौर दियां साड़ियां दोस्तियां दा म्यार इन्ना क बेज़र बेखौफ उम्र इस किस्म दी गई सी, बेलौस दोस्ती सी। गए हैं जी मुलाकात करन, सानू पता सी चौधरी दा अंदर माहौल की है। असी भी उसी शशके नाल गए कि चौधरी पूरा शशका और है सी उत्थे कि भी उत्थे रिवाज सी कि मोहर इंज हत्थ अगे करो जी, मोहरा लांदे सन ते मोहर दिखा के एक स्टैंप हुंदी सी कि बई वापसी के उत्ते जिहदी मोहर होएगी वो बाहर जाएगा, जिहदी मोहर नहीं होगी अंदर रहेगा। वट एवर जो भी सी उन्होंने अपना सिस्टम सी। लो जी असी गए हाँ तो उन्होंने कहा हत्थ कड्डो, असी इंज हत्थ कीते, उन्होंने कहा इंज करो, असी कहा इंज नहीं करने। इत्थों लड़ाई शुरू हो गई। लो जी हाथापाई हुई है शुरू। असी जेल के अंदर वड़ गए हैं, ड्यूटी के विच है जेल के अंदर। डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट के कमरे के सामने ही लड़ाई हो रही है। उत्थे कुसुन मुक्की हो रहा, सानू नहीं पता सानू कितों पै रही हैं। असी पुलिसिया मारी जा रहे हैं, पुलिसिया सानू मारी जा रहे हो। डांगा वाले की उन्हें कहते डिशन के डांगा डिशन आ गई। अदरों चोई साहब गला ते जो चीज चार ही चुक चुक के मारी जा रहे। लो लड़ाई शुरू हो गई। पिछे हुन मां हुन पता चलिया अल्लाह जिन्हें नसीब करे चोई साहब दी वालदा जाने ने घर जाके मोटरसाइकिल दे मां उठा लिया, मोटरसाइकिल हमें मोटरसाइकिल दे ना जाने ना लावे जाने ला आ गए। मां जी ने पीछे बाहर आ गए, उन्होंने उथों इट्टां पत्थर जो हाथ आ रहा मारी जा रहे। गला कि भी मेरे पुत्रां नूं अगर तुसीं ना छड्डिया ते मैं इत्थे नहीं तुहानूं छड्डना। खैर उन्नी देर दे विच अल्लाह जिन्हें नसीब करे भैन नबी अहमद जिहड़े जज साहब सन चोई साहब दे वड्डे भाई, क्योंकि जेल च भी सारे पता जी कि जज साहब ने, उस तो छोटे जिहड़े वो भी माशाअल्लाह वकील ने भैन तारक, उन्होंने पता चलिया जी कि भैन तारक भी पहुंच गए मौके के उत्ते। ते उस तो बाद जी जिहड़े पुलिसिया ने वेखिया जी काम हुण खराब है ते शादमान थाने की पुलिस भी आ गई, शादमान थाने की पुलिस आ गई सानू लेके। सानू उदों वल्ला आलम नहीं सी पता कि किड्डा वड्डा मुद्दा पा लगे ने साडे ते। केस की पा रहे सी कि बाहरों बंदे आए फरारी कराना है, चाबियां खो के मुलजम इत्थों कड्ढण वास्ते आए ने, सट्टिया केस पांदे पे सन। वो तो बाद सानू पता चलिया। खैर वो जिहदे फिर कोई जाहिर गल पुलिस भी कानून समझदी है, उन्होंने पता कानून साडा की है। उन्होंने जिले तो अपना जेल लड़ाया कि भी ए ते साडा मुद्दा साडे ते पै जाना। बंदे अंदर किस तरह बंदे किस तरह अंदर तो माशाअल्लाह चोई साहब दा पावा सी, भैन जज सन, छोटे भाई जिहड़े सन भैन तारक वो वकील सन और मन्ने ते ने वकील सन, हल भी है ने। वो खैर कर करा के जी वो जिहड़ा उदों डिप्टी सुपरिटेंडेंट सी की नाम यूसुफ गौरी साहब, उन्हें फिर बिठा के सानू समझाया तरीके दे नाल। उन्हें कहा भी इंज नहीं, उस तो पहले डांगा भी अंदर आ गई ना, मैंने कहा सारा कुछ आ गया है अंदर चल गया ला भाई लित्तर पोला हो लगा जी। साडा यार दोस्त इमरान अल्लाह जिन्हें सिगरे फोत हो गया, ਉਹ ਫਿਰ ਗੇਟ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋ ਭੈਨ ਤਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ नहीं मेहंदी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ यूसुफ गौरी साहब ने अंदर डिशन मंगा ली है। सारे मुलाजमों को 30-35 डांगा ने मेरे कोल खलो के सामने, चौधरी शबरेज साहब भी खड़े ने। मैंने यूसुफ गौरी साहब ने कहा चलो अंदर, मैं कहा सर मेरे भरावां बाहर कड्डो। कहता मैं उन्होंने बाहर नहीं कढ़ना, मैंने तो पर्चा देने लगा। मैं कहा पर्चा दो तो मैंने गोली मार दो। मैं कहा कसूर तुहाडे मुलाजमां दा क्यों रंगबाजियां करते पे ने, मैं अंदर वड़ना वा। डिशन सारी बाहर भेज दिंदे ने। मैं अंदर आ के मैं तुहानूं कहना तुसीं अंदर क्यों आए हो, तुसीं कहंदे साडे ते पर्चा देण लगे ने। वो फिर सब इंस्पैक्टर मैं कहना किहड़ा दे रहा दरखास्त, उत्थे किसी ने मन्निया ही नहीं। वो जेल वालिਆਂ ਨੂੰ आप पता ही कि ਅਸੀਂ अंदर इन्हां ਨੂੰ किस तरह वाड़ लिता है। इत्थों रफड़ ਜਿਹੜਾ ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਭਾਰ ਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਖੌਫ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ, ਲਾਲਚ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਬਲਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮਰਵਾਤਾ। ਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? 4.5 ਕਰੋੜ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਢਵਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ। ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਦੀ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ 뮤직 ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 5-6 ਗਾਣੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ? दिल की बातें हैं पूछो तो बताए, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, ऐ मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ऐ मेरे हमसफर। मेरा मैं हूं नसो दोगा, यानी कि कह लो आशिक मजाज प्ले बॉय ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਲੇ ਬॉय ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਮਜ਼ਾਜ ਸਾਂ, आशिक मजाज। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੱਸਨੇ ਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਕਰੇਜ਼ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਕਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢੋ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ ਫੁੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ, ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਗਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜੀਬ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਓਏ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜਨ ਲੰਡੇ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਡੇ ਖਾਨ। ਉਹ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਣਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੰਡੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਗੋਲਡੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਬੜੇ ਗੋਲਡਨ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਸਟਾਪ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਜਾਂ ਗਾਰਡ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੂਹ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹਦ ਮਹਿੰਦੀ ਓਏ ਤੋਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸ਼ਾਹਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਣਾ ਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 94-95 की बात है, कम से कम 30-35 साल पुरानी गल है। मैंने आज भी ये गल याद है। मैं ये नाज़रीन आपको बताता हूँ कि देखें, आज ये मेरे दोस्त हैं ना, ये मेरे वेल विशर हैं। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर जो है ना इन्होंने मुझे धोखा दिया है, ना कभी दगाबाजी की है। हमारी अगर धोखा दे या कुछ ऐसा होता है, मुबशरा के साथ हमने बड़े धोखे किए हैं, लेकिन वो एक शुगल और मजाक और एक मेजोरिटी के रंग में हम कर जाते थे। अदरवाइज हमारा मुबशर खान का मेरे घर, मेहंदी का मेरे घर, आरफ का मेरे घर, यानी हम तीनों का आपस का एक दूसरे के घरों में ना बगैर दरवाज़ा नॉक किए हम जा सकते हैं। और बच्चों को ये पता ही हमारे बड़े हैं और हमारी आँख की जरूरत है ही नहीं कि हम किसी की माँ बहन की तरफ देख लें। ये होता है आपका एक आपका रिस्पेक्ट होती है जो दोस्त आपकी आंख की वजह से आपकी करते हैं। अगर आपकी आंख के अंदर हया ना हो तो आपको कभी कोई दोस्त अपने घर जाने देगा? ये तो लंगोटी होते हैं, इनको आपकी एक हैबिट, एक हरकत का पता होता है कि इसकी आंख के अंदर दीद लिहाज है या नहीं है, या किस हद तक ये यानी आंखों से देख सकता है। तो कभी भी कोई दोस्त जो है ना उस बंदे को अपने घर की दावत नहीं देगा कि मेरे घर में तुम आ जाओ। तो मेरे ये बचपन के दोस्त हैं, मेरे असासे हैं, मेरी प्रॉपर्टी हैं। आप यकीन कीजिएगा नाज़रीन, हमारे बड़ों का, मेरे भाई जाहिद का, इनके भाई कासिम के साथ, टोनी पोमी इनके बड़े भाई हैं, मुन्ना भाई इनके भाई हैं, मुन्ना बहादुर के नाम से मशहूर हैं, वो मेरे भाई जाहिद के दोस्त थे। और आगे से ये मेरा दोस्त है, मेरे बेटे जो हैं मुबशरान के दोस्त हैं, आरफ के बेटों के दोस्त हैं। यानी इस तरह से हमारी फैमिली, हम आगे अपनी दोस्ती को कन्वर्ट किया हुआ है। और ये हाकल लाली और अच्छे नस्ली ख़ानदानी लोगों की ये निशानी है कि वो अपनी दोस्ती को अगली नस्लों में भी चलाते हैं। ये एक बड़ा जो है ना, एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। और ये मैसेज आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो पुराने दोस्त हैं इनको नगीनों की तरह संभाल कर रखा करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनकी इज्जत करें, इनकी ऑनर करें। एक वाकया याद कराना, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੋਰਕਨ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵੈਗਨ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੈਗਨ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਕੋਡ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣਾ 88 या 99 की बात है, ये 89 88 की बात है। 89 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਬੂਟੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਗਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੈਗਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰ ਖੋਫ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਖੋਫ ਦੌੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਦੌੜ ਰਹੇ, ਜੁਐਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਰਤੂਸ ਦਾ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਲੱਤ ਤੇ, ਸ਼ਰੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਹਦ ਰਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਕਬਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੌੜ ਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਈਵੇਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਦਰੀਨ, ਗ੍ਰਾਈਵੇਟਰ ਨੇ ਖੁਮਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁੱਤੇ। ਖੈਰ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਖਾਨ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਨਵਾਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਲੱਗੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ? ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਫੈਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਚਬੂਜੀ ਪਾਰਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਇਲਾਹੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ੈਂਗ ਕਲੀਨਿਕ, ਇਲਾਹੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਇਲਾਹੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਖੈਰ ਇੱਕ ਕਾਰਤੂਸ ਦਾ ਛਰਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਛਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਝ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇੰਝ ਛਰਾ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ कि सर इसको आप बेफिक्र हाथ भी लगा सके, ये लगेगा नहीं अब। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਯਾਰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਇਹ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਲੰਦਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਟਾਕੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਟਾਕੀ ਕੋਈ ਲੰਦਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਦੀਮ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਦਨ ਗਏ। ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਲੰਦਨ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਲੰਦਨ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਸਤ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰਾ ਲਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਹੀਦ ਬੇਗ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਣਾ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਆਰਫ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਤਕੱਲਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੰਦਨ 'ਚ ਵਾਕਫ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਲਕ ਯਾਦ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੂੰਕਿ ਤਾਲੁਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਰਕ ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗਾਲਬਨ ਨਾ ਜੇਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀ, ਬੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬੂਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਗਏ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰੇ 2-3 ਦਾ ਹਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ 0-0 ਹੋਣ ਲੱਗਣਾ, ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਦੀਮ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਦੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਰੋਲਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਸੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਦੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ।